اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ گرامی قدر معزز بھائیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج بتاریخ 16 رجب 1443 ہجری مطابق 18 فروری 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ رجب کی مناسبت سے چند اہم باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ رجب میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں جسے لوگوں نے دین سمجھا ہے، جس کو لوگوں نے دین کا ایک حصہ، ایک جز سمجھا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ماہ رجب اور ماہ رجب میں کیے جانے والے اعمال جیسے صلاۃ الرغائب، رجب کے کنڈے، رجب کے مخصوص روزے وغیرہ کی اس قدر فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، جسے سن کر جناب عالی آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دین سے بے بہرا ہے، جو دین سے دور ہیں، وہ ان فضائلوں کو سن کر ماہ رمضان سے بھی زیادہ بابرکت مہینہ ماہ رجب کو تصور کریں گے۔ وہ اس طرح کے بے شمار احادیث بیان کیے جاتے ہیں اس ماہ کی فضیلت کے مناسبت سے۔ اس میں سے صرف وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر صرف ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو حدیث کہنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے، یاروں نے اس کو حدیث کہہ دیا ہے۔ تو ایک حدیث بیان کی جاتی، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ اس حدیث کو امام ابن قیم الجوزی نے الموضوعات میں نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے، یعنی یہ حدیث موضوع حدیث ہے۔ یہ اب اس حدیث کے ترجمہ پہ غور کیجئے، اور اس کے بعد فیصلہ آپ اپنے علم کی روشنی میں نہیں، اپنی سمجھ اور معلومات کی روشنی میں نہیں، بلکہ اس حدیث کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے کہ اس حدیث میں 3 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے، اس تینوں مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اس حدیث کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے پہلے ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، اور شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اللہ اکبر، وہ مہینہ جو سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں رمضان یہ میری امتی کا مہینہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان 3 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اس حدیث کے مطابق آپ کہیں گے سب سے افضل مہینہ رجب کا مہینہ ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ آپ کہیں گے شعبان کا مہینہ ہے، کیونکہ شعبان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان کا نمبر آتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں، اپنی معلومات کی روشنی میں جواب دیجئے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کون سا مہینہ افضل ہے؟ آپ کہیں گے شیخ محترم رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے بابرکت مہینہ ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت اللہ اکبر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کون سا مہینہ، کس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے؟ تو آپ کہیں گے
मुहर्रम को शहरुल्लाह कहा गया है। मैं कहूँगा क्यों, तो आप कहेंगे इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम किताब सियाम में बयान फरमाया, अफज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है। तो सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह कहा है, और इस हदीस में, इस मौजू हदीस में रजब, जिसकी कोई अहमियत और फजीलत नहीं, जिसकी क्या फजीलत है हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, उसके ताल्लुक से कहा गया है कि ये शहरुल्लाह है, ये रजब, ये अल्लाह का महीना है। तो मेरे मोहतरम, इस तरह के फ़ज़ाइल को देखकर आप धोखा में ना आए। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जनाब अली, आप कोई भी अमल फ़ज़ाइल को देख कर ना करें, बल्कि ये देखें कि वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है या नहीं। बाज़ लोग कहते हैं फ़ज़ाइल, अमाल के फ़ज़ाइल बयान कीजिए, फ़ज़ाइल बयान कीजिए, फ़ज़ाइल सुनकर लोग अमाल की तरफ राग़िब होंगे। लेकिन जिस अमाल के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए कहा जाता है, या जिस अमाल के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, पहले वो अमाल देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं। तो इसलिए आप कोई भी अमल उसकी फजीलत को देखकर ना करें, ना, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये देखें कि वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है या नहीं। क्यों? इसलिए अगर अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है, तो अल्लाह की कसम ची जाए कि उसके फ़ज़ाइल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बयान किए हो, लेकिन फिर भी आप सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। इसलिए कि अहादीस में बाज़ ऐसे अमाल हैं जिनकी कोई ख़ास फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई है, लेकिन वो आपसे साबित है। जैसे एतिकाफ़ देख लीजिए, ये कितना बेहतरीन अमल है। तमाम उलमा का इस बात पर इज्मा है, इस बात पर मुत्तफ़िक़ है तमाम उलमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया करते थे। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, कुरान से भी हदीस से भी साबित है एतिकाफ़ के ताल्लुक से। लेकिन इसकी कोई ख़ास फजीलत नहीं है। फजीलत किसको कहते हैं कि आप कोई अमल करेंगे तो इस अमल पर अल्लाह ताला क्या सवाब और अज्र और इनाम अता फरमाएगा, इसी को तो फजीलत कहते हैं। तो इस तरह की कोई फजीलत एतिकाफ़ के ताल्लुक से जिक्र नहीं है, बल यही फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल आपने 20 दिनों का एतिकाफ़ किया। तो इस तरह के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। तो आइए, एक किताब है मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल, गौर से सुनिए। इससे इमाम अबू दाऊद क्या कहते हैं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने एक मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, क्या एतिकाफ़ की फ़जीलत के ताल्लुक से कोई सही हदीस आपके इल्म में है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि एतिकाफ़ की फ़जीलत के ताल्लुक से कोई सही हदीस हमारे इल्म में नहीं है। इसके ताल्लुक से जो भी अहादीस आई है वो सब के सब ज़ईफ़ है। तो आप कोई भी अमल उसके फ़ज़ाइल को देख कर ना करें, बल्कि ये देखें कि वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं। तो इस माह जो हमारे ऊपर साया फगन है, माह रजब, और माह रजब में किए जाने वाले अमाल के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के खुतबा जुमा में इसके ताल्लुक से चंद बातें आपकी खिदमत में किताब सुन्नत की रोशनी में आपके सामने अर्ज़ करूँ। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि बारी ताला मुझे हक़ और सही बात कहने और तमाम भाइयों को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सहाबा-ए किराम, ताबईन, तबा ताबईन के नक्श कदम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और तमाम मुसलमानों को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए सबसे पहले इस महीने की, माह रजब की, जो हमारे पर साया फगन है, इसकी फजीलत मालूम करते हैं कि इसकी फजीलत आपसे क्या साबित है। इसके ताल्लुक से एक हदीस में एक कुरानी आयत मैंने पेश की है, जो सूरह बकरा, सूरह तौबा, सूरह 9 की आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, के महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 की है। कब से? तब से जब से अल्लाह ने ज़मीन आसमान की तख्लीक की है। वो 12 महीने कौन कौन है? आइए समाअत फरमाते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल ऊला, जुमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा। ये 12 महीने हैं उसी वक्त से
جب سے اللہ نے زمین آسمان کی تخلیق کی ہے، منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یعنی یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شیخ محترم جب سارے مہینے اللہ کے ہیں، یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، تو یہ 4 مہینے ہی محترم کیوں؟ ان 4 مہینوں کو دیگر مہینوں سے ممتاز کیوں کیا گیا؟ تو اس کا نہایت سہل اور آسان اور معقول جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جناب علی کہ اللہ تعالیٰ مہینوں، راتوں، دنوں میں سے جس کو چاہے ایک دوسرے پر فضیلت دے۔ اس لیے اللہ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو اور دنوں میں سے یوم جمعہ کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی درست دن ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کن مہینوں میں؟ 12 مہینوں میں تو ظلم کرنا منع ہے ہی، خاص کر ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ نے فرمایا اپنے اوپر ظلم کرنے سے تم بچو، کیونکہ آدمی گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ انسان اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ یہاں سے ظلم سے مراد مفسرین نے 2 باتیں بیان کی ہے۔ ایک بات تو یہ، ظلم سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری نہ کی جائے، اور بعض اہل علم میں لکھا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ اب وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ظلم سے ایک مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نافرمانی کرنے کا گناہ اور مہینوں کے بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی حرمت والے 4 مہینے میں نافرمانی کرنے کا گناہ، معصیت کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کرنے کا گناہ دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان 12 مہینوں میں سے حرمت والے 4 مہینے کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان 4 مہینوں میں نافرمانی کرنے کا، معصیت کا ارتکاب کرنے کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، عمل خیر، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عام مہینوں کے بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کریں اور معصیت سے اجتناب کریں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام مہینوں میں لوگ گناہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن خاص کر اس مہینے میں وہ سارے گناہ کرتے ہیں جو عام مہینے میں کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مہینے میں بدعت و خرافات بھی کیے جاتے ہیں، بدعتوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رجب بھی حرمت والے مہینے ہیں، اس لیے اس میں روزہ رکھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ضعیف سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، ضعیف سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو معلوم ہوا کہ رجب میں کسی مخصوص روزے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ سال کے مہینوں میں سے کچھ ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ سال کے مہینوں کے کچھ ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے لیے مخصوص کیا ہے، جسے نفلی روزہ کہا جاتا ہے، جیسے شوال کے روزے، یوم عرفہ کے روزے، یوم عاشورہ کے روزے، شعبان کے روزے، ایام 20 کے روزے، تو یہ روزے مخصوص ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اگر وہ ذوالقعدہ میں رکھے گا یا شعبان میں رکھے گا تو عاشورہ کے روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ تو ان مخصوص روزوں کے علاوہ آدمی جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان روزوں کے علاوہ کسی دن کو اپنی جانب سے روزوں کے لیے مخصوص کر لے اور ہر سال بلا ناغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر
हर साल बिला नागा उस दिन रोज़ा रखे तो इसी को बोलो बिदअत कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजब की 27वीं तारीख का रोज़ा रखते हैं। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो माह शाबान की 15वीं तारीख का रोज़ा रखते हैं और कहते हैं कि माह शाबान की 15वीं तारीख के दिन रोज़ा रखना या रजब के 27वीं तारीख में रोज़ा रखना और दिगर दिनों के बनिस्बत ज़्यादा अजर सवाब का बायस है। इस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा है, रखने का हुक्म दिया है, तो ये सब बात गलत है। तो ये सब इस सब का इल्म दूसरों को आपके ज़रिए हो जाएगा, इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें। उसी तरह माह रजब के बिदआत में से एक बिदअत सलातुर रगाइब है, जिससे लोगों ने गढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। वक्त बिल्कुल कम है, इसलिए आइए इससे सलातुर रगाइब की फजीलत और उसका तरीक़ा हम बयान करके अपनी बात ख़त्म करते हैं। कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यहाँ भी इस हदीस को भी इमाम इब्न क़य्यिम ने अल-मौज़ूआत में नकल किया है और लिखा है कि यह हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गढ़ी गई है। और वाज़ेह रहे कि इस सलातुर रगाइब की नमाज की कैफियत और उसका तरीक़ा हम इसलिए नहीं बयान करते हैं कि आप सुनने के बाद इस पर अमल करें, बल्कि इसलिए बयान करते हैं कि आप जान जाएं ये सुन्नत नहीं बिदअत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन दीन का शिरासा मुंतशिर करने के लिए बिदअत व खुराफात समाज और मुआशरा में फैलाने के लिए इसको सुन्नत बना करके पेश किया है आवाम के सामने। तो कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रजब की पहली जुमरात के दिन का रोज़ा रखे, फिर मगरिब के बाद और इशा के दरमियान, मगरिब इशा के दरमियान यानी जुमा की रात मगरिब इशा के दरमियान 12 रकत दो करके इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उसके बाद 12 मरतबा हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़द्र और 12 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे। फिर नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर ये दरूद पढ़े। कौन दरूद? आइए समाअत फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही। ये दरूद नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा पढ़े। फिर आप फरमाते हैं फिर सजदा में जाने के बाद 70 मरतबा ये दुआ पढ़े, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। कौन सी दुआ है? सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। फिर कहा जाता है कि सजदा से सर उठाने के बाद फिर ये दुआ 70 मरतबा पढ़े, रब्बिग़फिर वरहम व तज़ावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल आज़म। ये दुआ 70 मरतबा दोनों सजदा के दरमियान पढ़े। फिर सजदा में जाए और वही दुआ जो पहली मरतबा पढ़ा है फिर पढ़े, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह। और उसके बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करे, तो वो जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी हर हाजात व ज़रूरियात अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह ताला उसकी हर हाजात व ज़रूरियात सलातुर रगाइब का एहतमाम करने की वजह से पूरी कर देगा। बेटा मांगेगा बेटा देगा, बेटी मांगेगा बेटी देगा, दौलत मांगेगा दौलत देगा, इज्जत मांगेगा इज्जत देगा। अलगज़ दुनिया की जो भी चीज़ वो मांगेगा, जो चीज़ मांगेगा सब चीज़ है अल्लाह ताला उस आदमी को अता करेगा। अल्लाह पर अस्तग़फिरुल्लाह। कितनी बड़ी फजीलत लोगों को गुमराह करने के लिए जालिम ने इस हदीस में इसके अलावा दीगर हदीसों में बयान किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला तमाम भाइयों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर तरह की बिदआत और खुराफात से महफूज रहने और दूसरे भाई और बहनों को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों को हमें और हम तमाम भाइयों को अपनी पेशानी का झूमर बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हम मुसलमानों को दुनिया में जिंदा रखना चाहता है इस्लाम पर रखे, जब भी खात्मा हो ईमान की हालत में खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।